नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणजूतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। बलभद्रः जगन्नाथ सुभद्रा च सुदर्शनः दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धा मूर्तये नमः। कटक जिल्लार आठगड़ वनांचल निम्बग्राम ओरंदार निम्ब बनिका तरफरु सारा ओडिशावासी को शुभेच्छा और शुभकामना। जय जगन्नाथ। जहाकू जानी हुए नहीं ताकू जानिबो किए? से समस्तंकू जानिला बाला। ताकू जानिला बाला किए? से दिन थिला 2020 मसीहा मे मास 20 तारिख बुधवार, जो समय रे विश्व कोरोना महामारी आतंकरे आतंकित थिला बेले ओरंदा ग्रामर ओडिशा सरकारंकर अवसर प्राप्त प्रधान जंत्री तथा ओरंदा ग्रामर भगवत प्रेमी श्रीजुक्त प्रताप चंद्र सामल उक्त अंचल जड़े अनन्य जनाशुना व्यक्तित्व, जहांकर एक अलौकिक स्वप्नादेशर इंगित कतिपय भाई और माँ मानक द्वारा आरंभ करथिले एक स्वतंत्र वनयात्रा, जहा ग्राम ठारू अनति दूर घंच जंगल रास्तारे अतिक्रम करू करू दृष्टिगोचर को आनिथिले पहाड़ उपरे टांगरा पथर रे छिड़ा होइथिबा हजार हजार निम्ब गछ, जहा थिला खूब हृष्टपुष्ट एवं आकर्षणीय। सेही दिन ठारू समस्त भोक शोष भूली श्रीजुक्त सामल सारଙ୍କ नेतृत्व भाई एवं माँ मानकर अक्लांत परिश्रम ग्राम सन्निकट रे छिड़ा कले एक विशाल निम्ब बगीचा, जहा स्वल्प समय भितरे ओरंदा अंचल रे समस्तंकु विस्मित चकित कला भली एक नैसर्गिक दृश्य। पथर उपरे निम्ब वृक्ष, जेहेतु समस्त दृष्टिकोणरू निम्ब वृक्ष हेउछि बहुगुण संपन्न, जार चेर ठारू आरंभ करी फल पर्यंत अत्यंत उपकारी। एहाकु देवता ज्ञान रे महाप्रभुंक उद्देश्य रे दैनिक पूजा सह आरंभ होईगला निम्ब गछ सह साहाड़ा बेल बौल गछ सह अन्यान्य उपकारी वृक्षर रक्षणाबेक्षण और दा दायित्व, जहा शास्त्र रे कुहा जाई अछि निम्ब परोह कारणम तु नित्यम तुसेत दिवाकरः। निम्ब बगीचा जदि ग्रामर सन्निकट रे थाए ताहा अत्यंत शुभप्रद। एही देव वृक्ष को जी भल पाए, जो माने तार जत्न नियंती, सेही व्यक्ति उपरे सूर्य देवता प्रसन्न हुअंती। तेणु निम्ब बगीचा को महावृक्ष सर्ववर्ण पूज्य रूपे ग्रहण करा जाए। स्कंध पुराण रे जहा कथित अछि निम्ब वृक्ष को महावृक्ष सह देवद्रुम नाम रे आख्या करा जाई अछि। बृहस्पति संहिता उद्धृतांशरे निम्बान्या सर्ववर्णानां वृक्षो हो साधारण श्रुत्य। निम्बदारु पुरुष वृक्ष होइथिबारु एहा शक्त। श्रेष्ठ वृक्ष हेतु विष्णु विग्रह निर्माणार्थे अत्यंत उपयुक्त। निम्ब वृक्ष पुरातन हेले मलय स्पर्शरे चंदन वृक्षरे परिणत होइथाए, जेहेतु निम्ब भितरे भगवत सत्ता विद्यमान, जहा तिक्त। तेणु सर्वाग्रे निम्ब वृक्ष त्याग मार्गर प्रतीक। तेणु अनेक उपादेयता पाथेय करी उक्त निम्ब बगीचा को महाप्रभुंकर निकटरे समर्पी देवा पाई
ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଓରନ୍ଦାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଫାସୁତୁରା, ପାଣି ଦେବା, ତାରବାଡ଼ ଘେରା। ଇତି ଅବସରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପାହାଡ଼କୁ ନିମ୍ବ ବନ ରୂପେ ନାମକରଣ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ନିମ୍ବ ଦାରୁର ଭବିଷ୍ୟତର ଯତ୍ନ ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରୀ ସେବାୟତ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର। ସେଦିନ ଥିଲା ଠିକ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ 2020 ବଡ଼ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଗତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ନେପାଳ ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସେବାୟତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟା, ମୃଦଙ୍ଗ, ହୁଳହୁଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ ଆସିଥିବା ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ନିମ୍ବ ବଗିଚା ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଓରନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ନିମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିମ୍ବ ବନିକା ନାମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦାରୁ ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ଓରନ୍ଦା ନିମ୍ବ ବନିକାରୁ ହିଁ ଦାରୁ ଚୟନ ହେବ ବୋଲି ସମଗ୍ର ଓରନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗଛ, ଯାହା ହଉ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମନକୁ ମନ 1500ରୁ 2000 ଗଛ ମନକୁ ମନ ଉଠିଛି ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। यार प्रोसीडिंग एक नकल और वीडियो फुटेज आम मंदिर प्रशासन को आम मैनेजिंग कमिटी यहाँ को उपस्थापन करूँ एवं चेष्टा करूँ एक आहरी आगू को नापी एवं निकट अतीत आम यार वर्षपूर्ति उपलक्षे आम श्रीमंदिर प्रशासन तरफ आम छत्तीसा निजोग तरफ किसी व्यक्ति आसवे। प्रथमे स्वप्न आम पाइलु जे ये लिंब अच्छी प्रचुर, आपण मैंने चेष्टा करते ताकू प्रोटेक्ट करते, यू ही दारू जीव भविष्य दारू यू जीव। तो आम बर्तमान चेष्टा करुचु पहाड़टा एक पूरा लिंब सबू बाहर करदेबु। ओरंदा ग्रामर निम्ब बनिकार भौगोलिक स्थिति परखिबाकू गले ठीक कटक महानगर चहटा छकठारू नूतन मधुसूदन महानदी सेतु देई 55 नंबर जातीय राजपथरे बौल बाली ठाकुराणी पथ देई मात्र 15 मिनिट्र सड़क पथर यात्रा। ओरंदा छकरू डाहाण पार्श्वरे गाँ देवती तारिणी पीठ, बाम पार्श्वरे श्मशान पार्श्व गोज टांगरर सुउच्च पहाड़ी रास्तारे गले दर्शन हुए निम्ब बनिकार फरफर उड़ुथिबा पतित पावन बाना, जेउठी निम्ब बनिकार चतुर्दिगरे अनुध्यान कले देखा जाए गोटे पाखे 3टी छोट छोट पहाड़, जहा बौल दाढ़ पहाड़, अंधारी पहाड़, गोजटांगर पहाड़ गुड़िकर त्रिकोण भूमि साजिथिबा विस्तीर्ण संरक्षित घंच शाल जंगल। अन्यपटे देखिबाकू गले श्री श्री बाबा धवलेश्वर महानदी पीठ, एथिसह मुख्य रास्ता ठारू प्राय 100 मीटर उच्च पहाड़ रे निम्ब बनिका को घेरी रही प्राकृतिक शोभाराजी परिपूर्ण घंच बनानी, शांत परिवेश, हाथी पलंक क्रीड़ाभूमि, मयूर ठेकुआ मृग विचरण करुथिबार मनोरम दृश्य। खाली सेतिक नुहे, घंच संरक्षित शाल जंगल को लगी बरदेई पाट, सुनिया मुह पाट, पक्षी मानकर किचिरी मिचिरी शब्द, एथिसह निम्ब बनिका को सुरक्षा देवा पाई अजगर गुंफा सह संरक्षित जंगल पहाड़ घेरा प्राकृतिक नैसर्गिक शोभा, प्रकृति कोଳରେ किछि समय कटाइबा एक प्राकृतिक स्थान। तेणु श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ निम्ब बनिका ग्रामवासींकर जो निष्ठा और हृदय दे छिड़ा करिसेंती, ताहा आगामी दिन में यह सारा पहाड़र परिसीमा को निम्ब दारुरे व्यापक वर्धित करी वृक्षर समस्त प्रकार जत्न नेबा सह समस्तंक हृदय रे एक आध्यात्मिक चिंता चेतना सृष्टि करिबा समस्तंकर लक्ष्य होई उठु। तेणु सरकार, स्थानीय प्रशासन, वनखंड अधिकारी, पुरीर श्रीमंदिर प्रशासनर साहाय्य सहयोग उत्साह
ଯେଭଳି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିମ୍ବ ବନାନୀର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବା ସହ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ ଓରନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଆଠଗଡ ମାଟି ଇତିହାସ ରଚିବ। ନିମ୍ବ ବନିକା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି। 23 ତାରିଖରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଲୁ। ପାହାଡ଼ ଆସିକି ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ତାପରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ବହୁତ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ତମମାନେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଲିଲୁ ଏ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଜମୁଣ୍ଡିଆ। ଗୋଜମୁଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଚୁର କଣ୍ଟା ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସଫା କରିବା ପରେ 5 ମାସ 6 ମାସ ଲାଗିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। 5 ମାସରୁ ମାନେ ମେ ମାସରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏକୁ ସଫା କରିବା। ମେରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଠି ସଫା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ପ୍ରାୟ ସେପ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି 20 ଏକର ଆମେ କଭର କରିଛୁ। ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଆଉ 8,000 ଖଣ୍ଡେ ଆହୁରି ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସବୁ ପାହାଡ଼ ସ୍ଲୋପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପାହାଡ଼ ସ୍ଲୋପରେ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ସଫା କରିଛୁ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରାୟ 300 ଗଛ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଆଗକୁ ଆଉ ଯେତିକି ସଫା କରିବୁ ବାକି ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଏ ପାହାଡ଼ ସ୍ଲୋପରେ ପ୍ରଚୁର ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଜଟାଙ୍ଗିଆରେ ଯେମିତି ଆମେ ବାହାର କଲୁ ସ୍ଲୋପରେ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ବାହାର କଲୁ ସେଠି ସେମିତି ସେତିକି ବାହାରିବ। ତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ସବୁଯାକକୁ ସଫା କରିବୁ। ଗଲା 25 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକମାନେ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ଗଛ ବାହାରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବଉଳ ଗଛ ବି ଏଠି ଲଗାନ୍ତୁ କାରଣ ବଉଳ ଗଛ ବି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି। କଷି ଗଛ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବଉଳ ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବୁ। ଆମେ ବଉଳ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଏ ଲିମ୍ବ ଗଛ ବଉଳ ଗଛ ଆମେ ସବୁ ରଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଆମର ସେଦିନର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ପଠାଇବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ ତାକୁ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 25 ଆର ବର୍ଷକୁ ବି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ସବୁ ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ମଝିରେ ଆସିକି ଏଠି ବୁଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛୁ ଯେ ବଉଳ ଗଛ ଏଠି ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ସବୁଯାକ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ସଫା କରିବୁ। ଗ୍ରାମର ସମ୍ପାଦକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ। जो लॉकडाउन आमर है मार्च मसरे ये लॉकडाउन कहा अभिशाप हो पारि थाए किंतु आम ग्राम यह एक आशीर्वाद कहीं ना ये लॉकडाउन समय जिते लोकंर जीवन जीविका ठप हो गला आम से यही पहाड़ उपर आम प्राय समय आसिक जंगल को तदारख करने आसू एवं से मे मसरे गोटे बड़ खुशी कथा यहाँ बोधे प्रभु जगन्नाथ इच्छा प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद मानव प्रेसिडेंट को स्वप्नदेश है जे अरे तुम ये पहाड़ रे हजार हजार संख्यार निम गछ तुम यार सुरक्षा आपको ये निम गछ को सुरक्षा दियो यार जत्न नियो भविष्य में ये निम गछ आमर रथयात्रा हो बा दारू हो यही ही काठ जीव तेणु तुम ये निम गछर सुरक्षा दियो। तापर आउ आमको निद नहीं आमर ग्राम कमिटर सभापति श्रीजुक्त प्रताप चंद्र सामल नेतृत्व आमर विशेषकर मु गर्वर सहित कहि आमर कल्पतरु महाराणा
ସୁମନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା, ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏଇଭଳି 3-4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସଭାପତି ଧରି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ନିମ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ 7 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 20 ଏ ପାହାଡ଼ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 100 ଏକର। ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 20 ଏକର ଏରିଆକୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ନିମ ଗଛକୁ ପାଖାପାଖି 1,500ରୁ 2 ଗଛ ନିମ ଗଛକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାର ଡାଳି ଓଳେଇ ଯେଉଁ ଅନାବନା ଗଛର ଡାଳି ଓଳେଇ ତାର ମୂଳକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ନିମ ଗଛକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶାର ଏଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଏ ଏଣ୍ଟାର ପାହାଡ଼, ଏ ସମୁଦାୟ ପାହାଡ଼ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 100 ଏକର। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏଇ 100 ଏକର ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘଞ୍ଚ ନିମ ବନାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯଦି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ନିମ ବଗିଚାକୁ ଦେଖି ଅଭୂତପୂର୍ବ ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ନିମ୍ବ ଗଛମୟ କରିଦେବୁ। ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ମହାନ୍ତି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଆମ ଅରନ୍ଦାର ଗଜ ପାହାଡ଼, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା। ଆମର ଗାଁର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ୟାକୁ ସଫାସଫି କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷିତ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କର୍ମୀ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗଜବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟ ବାବୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଓରନ୍ଦା VSS ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆମେ ଦୈନିକ ଏଠିକି ପାଳି କରିକି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଜଗୁଛୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ସେତିକିବେଳେ ଆମ ଗାଁର ସଭାପତି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ବହୁତ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଉଠିଛି ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାଥୀ ଭାଇ VSSର ସାଥୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଲିମ୍ବ ଗଛ ପ୍ରଚୁର ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନାବନା ଗଛ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ଅନାବନା ଗଛକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଆମେ ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ପାଖାପାଖି 1,500ରୁ 2,000 ଖଣ୍ଡ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ବାହାର କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ପାହାଡ଼ କରେ କରେ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 7,000ରୁ 8,000 ଲିମ୍ବ ଗଛ ମନକୁ ଉଠିକି ସେମିତି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ମାନେ କରିବା ପାଇଁକା। ସେଥିପାଇଁକା ଆମକୁ ପାଖରେ ଯେତିକି ଦରକାର ଫାଇନାନ୍ସ ଆମେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛୁ ଗାଁ ତରଫରୁ ବହୁତ ମାନେ ସୀମିତ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 8-10 ହଜାର ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇପାରିବୁ। ଏବଂ ଗଛ ମନକୁ ଉଠିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଗଛ ଉଠିଛି ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏ ଗଛକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ତଳ ମୂଳ ସଫା କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ବାଟ କରି ଆଣିପାରିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।